जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर जशपुर ठारू पुलिस द्वारा 960 किलो महुल फूल जबत सह जड़े गिरफ। मयूरभंज जिलार जशपुर पुलिस द्वारा विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करा मंगलवार दिवा 2 घटिका समय जशपुर निकटस्थ बेआईन भाव चालाण करा 960 किलो महुल फूल को जबत करिछि जशपुर पुलिस। यह घटना जन को गिरफ्त कर अधिक तदंत जारी रखिछि जशपुर पुलिस। परवर्ती खबर निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड्र जांच ठाकुरमुंडारू कार भितर 24 लिटर बियर सह गाड़ी जबत 2 अभियुक्त गिरफ। 53 नंबर राज्य राजपथ ठाकुरमुंडा आनंदपुर रास्तार करंजिया छक निकट में सोमवार विलंबित राति निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा 24 लिटर बियर जबत करने सहित 2 जन को गिरफ्त करा। परदिन से कोर्ट चालाण करा। ठाकुरमुंडा अबकारी थाना पक्षर अपराह्न 5 घटिका समय सूचना दी जाइछि। सूचना अनुसार खुंटापसी ग्राम 50 वर्षीय शैलेन्द्र महांत निज कार रे 2टी पेटी 24 लिटर बियर नहीं आनंदपुर पटू ठाकुरमुंडा पटक जाउथवा समय स्क्वाड हाथ में धरा पड़ते। एने अबकारी विभाग को खबर देवापर 36 नंबर रे एक मामला रुजु करी 2 जन को डाक्तरी परीक्षा पर कोर्ट चालाण करा सूचना मिली। परवर्ती खबर अमळिदा छकरे चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण में चोरा डीजेल और चोरा पेट्रोल जबत करने सहित यह बेआईन कारबार में जड़ित जन को गिरफ्त करिछि बेतनटी पुलिस। गिरफ अभियुक्त युवक जनक होउछन्ति अमणिदा ग्रामर रतिकांत दास 28 वर्षीय पुओ हरिश्चंद्र दास। हस्तगत सूचना मुताबक अमणिदा गाँव में सुवर्णरेखा केनाल काम चलता बेले से बहु संख्यक भारीजान समेत मेसीन व्यवहार करा केनाल कार्य नियोजित किसी असाधु कर्मचारी एवं गाड़ी चालक तथा खलासी से हाथ कर हरिश्चंद्र को पेट्रोल एवं डीजेल चोरी कर नहीं खबर पाइबा पर बेतनटी आईआईसी सुस्मिता महांत मंगलवार अपराह्न मणिदा ठारे चढ़ाऊ करथिबा बेले चढ़ाऊ समय भर्ती करी रखा जाइथा पाखापाखि 300 लिटर चोरा डीजेल एवं 100 लिटर पेट्रोल जबत करने सहित यही बेआईन कारबार पर हरिश्चंद्र को गिरफ्त करछन्ति। एने 151 नंबर एक मामला रुजु करी घटनार अधिक तदंत जारी रखिछि बेतनटी पुलिस। परवर्ती खबर बेतनटी अबकारी थाना पक्षर मंगलवार पूर्वाह्न 11:30 समय भगवती पाटपुर एवं आमजोड़ा ग्राम में चढ़ाऊ कर चोरा देशी मद जबत करने सहित यह बेआईन कारबार में जड़ित 4 जन को गिरफ्त कर बेतनटी जेएमएफ कोर्ट को चालाण करा। गिरफ अभियुक्त माने होउचंती भगवती ग्रामर श्यामसुंदर माझी निकटरू 16 लिटर, पाटपुर ग्रामर सुकुल मारांडी निकटरू 17 लिटर एवं मधु मारांडी निकटरू 14 लिटर समेत आमजोड़ा ग्रामर लस मारांडी निकटरू 15 लिटर एहीपरि मोट 22 लिटर चोरा देशी मद जबत कराई। एने बेतनटी अबकारी थाना पक्षर 4 गोटी पृथक मामला रुजु कर अभियुक्त मान स्वास्थ्य परीक्षा पर बेतनटी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करा सूचना मिली। परवर्ती खबर मालीहताठारे भारसाम्य हराई बाइक दुर्घटना 2 जन आहत मेडिकल भर्ती। मोरडा थाना अंतर्गत मालीहताठारे भारसाम्य हराई बाइक दुर्घटना 2 जन आहत होइथिबार जणाଯାଇଛି। सूचनायोग्य जे संध्या 7टा समय कालबैशाखी प्रबल पवन बहिबा जोगु बाइक चालक आखिरे धूली पड़ार भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होइथिबार जणाଯାଇଛି। पर स्थानीय लोकमानक सहायतार बाइक रे थिबा 2 जन लोकन को उद्धार करी डाक्तरखाना को पठा जाइथार जणाଯାଇଛି। बाइक रे थिबा 2 जन होउछन्ति बारीपदार आकाश दास एवं विकास राय बोली जणाଯାଇଛି। परवर्ती खबर शालबणी निकट रास्ता तल को ओलटिला बोलेरो अल्पके भरतिले यात्री। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी अधीन शालबणी निकट में बांगरीपसी आड़ को जाउथबा एक बोलेरो दिवा 2 घटिका समय कौनसी कारणवश रास्ता तल को ओलटि पड़ता हेले बोलेरो भितर थिबा यात्री अल्पके भर्ती जाइथिले। घटनास्थल में क्रेन पहुंची गाड़ी को रास्ता ऊपर को आनिथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर मोरडा पुलिस द्वारा पाटपुर निकटरू चोरा बाली बोझे गाड़ी जबत चालक फेरार। मोरडा थाना अधीन विभिन्न नदीघाटू माफिया माने चोरा बाली चोरी करुवार खबर पाई मोरडा पुलिस विलंबित राति पर्यंत पेट्रोलिंग करुवार जणाଯାଇଛି। मंगलवार अपराह्न 5टा समय बाली नहीं जाउथबा ट्रैक्टर को जबत करछि पुलिस। तेबे ट्रैक्टर ड्राइवर फेरार हो जाइथिबार जणाଯାଇଛି। तेबे पुलिस बाहरु एक ड्राइवर आनी उक्त ट्रैक्टर को मोरडा थाना परिसर को आनिथिबार जणाଯାଇଛି। जहाकु नै मोरडा थाना 134/24
2024 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କେନ୍ଦୁଢିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳିଅଣା ବି ଗ୍ରାମର ବିନ୍ଧାଣି ସାହିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 19ଟି ପରିବାର ନିଜର ବାସଗୃହ ହରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନିଆଁର ପ୍ରଖରତା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବିପନ୍ନମାନେ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆସବାବପତ୍ରକୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିନଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଧାଣି ସାହିଟି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ବେତନଟୀ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପୋଡ଼ା ଦଦରା କାନ୍ଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବଡ଼ସାହି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ଜରିପାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାପୂର୍ବକ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳ ସମାଜ ତରଫରୁ ବିପନ୍ନ 19ଟି ପରିବାରକୁ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁସୂୟା ପାତ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ଜରିପାଲ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିପନ୍ନ ପରିବାର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବେହେରା, ଅନ୍ତପାଶା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ସିଂ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ତୁଙ୍ଗନେତା ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ପ୍ରକାଶ କର ମହାପାତ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କ୍ଷୀରୋଦ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ବିପନ୍ନ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁପମ ପ୍ରହରାଜ, ବେତନଟୀ ସମାଜ ପ୍ରତିନିଧି ଅରୁଣ କୁମାର ଅତା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜ ରିଲିଫ୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତୁରନ୍ତ 19 ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 2000 ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 38,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବେତନଟୀ ସମାଜ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ଅତା ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଜିତ ସେନାପତି ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ 15 ବର୍ଷ ନାବାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ମାମଲା ବିଚାର କରି ବାରିପଦାର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା 3 ଜଣ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର କମଳଲୋଚନ ମାହାନ୍ତ 45 ବର୍ଷ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମାହାନ୍ତ 43 ବର୍ଷ ଏବଂ ମହୁଲବଣୀ ଗ୍ରାମର ସଭାକର ମାହାନ୍ତ 53 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର 302(34) ଦଫାରେ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ସହ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ କାରାଗାରରେ ରହିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଅବଧିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପିପି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ 2021 ଜୁନ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମହୁଲବଣୀ ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜମି ସେମାନଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହିତ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଏବଂ ଠେଲାପେଲା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କର ନାବାଳକ ନାତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରି ଜମି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭାରେ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇବା ସହ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତା'ର ବେକକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାତି ହରେକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଭାକର ମହାନ୍ତ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କୁ 2021 ଜୁନ 11ରେ ଏବଂ କମଲ ଲୋଚନକୁ 2021 ଜୁନ 14ରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ ପାଇଥିବା ବେଳେ କମଳ ଲୋଚନ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ
2022 ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ ଅଦାଲତରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମ୍ଭିରା ନଦୀରେ ରେକଲାଘାଟରୁ ନିୟମିତ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚୋରି କରି ମାଲମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବାଲି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚୋରାବାଲି ଉଠାଣ ସୂଚନା ପାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମରଡ଼ା ଥାନା ଓ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ମିଳିତ ଭାବେ ରେକଳା ନଦୀ ଘାଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ନଦୀ ଭିତରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଲା। କେତେକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲି ଅନଲୋଡ଼ କରି ନଦୀରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ପୁଲିସ 2ଟି ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର କପ୍ତିପଦା ଥାନା ପରାସିବାଦୀ ଗ୍ରାମର ଗୌର ସିଂର ପୁଅ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଖସି ପଳାଇଥିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଜବତ 2 ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟିର ନମ୍ବର OD 11X5390। ଏନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।